पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिसका रूप जाकै अंतर बसै हर नाम जो जो पेखै सो ब्रह्म ज्ञान बीस बिसुए जाकै मन परगास तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साधु जना की अचरज कथा ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरया चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की छत्र छाया हेठ बाबा बुढ़ा साहिब जी ब्रह्म ज्ञानी तत्वेते महात्मा नूं याद करदिआं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह ये महान सालाना गुरमत समागम गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब जी ਝਬਾਲ तरन तारण साहिब के इलाके विच उलीके गए हैं। आप सरबत संगतां दे सहयोग सदका ये पाक समागमां दी जो लड़ी है चल रही है। बेअंत सतपुरुष महापुरुष विद्वान जन रागी साहिबान गुरु के वजीर इत्थे संगतां दे विच हाज़रीन ने सबना नूं जी आया है। आओ दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलों पास रहन वाले अकाल पुरख की अगमी जोत दे छे सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहिब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहिब तक कदम बोसी करन वाले बाबा बुढ़ा जी दे अगमी इतिहास नूं गुरु ग्रंथ साहिब की पाक बाणी की छत्र छाया हेठ विचारन का यतन करिए। वेखो गुरमत दे अंदर भगत संत गुरसिख गुरमुख सिख ये जितने भी अल्फाज ने ये उन्हां महात्मावां लई आए ने जिन्हां इस मनुखे जामे नूं सफला कीता है परमात्मा की प्राप्ति कीती है।
और जे कह लईए महापुरुषों चों महात्मावां चों ये ब्रह्म वेते सिरमौर सन बाबा बुढ़ा जी ते कोई अतकथनी नहीं, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी का गुरु अर्जन साहब ने ऐसा अदब सत्कार करवाया है। अज जितने भी साधु संत पुरुष ने इन्हां दा अदब ही तां है क्योंकि ये लड़ी बाबा बुढ़ा तो ही चली है। ਉਹੀ ऐसे महात्मा होए ने जिन्हां दा सिख जगत के अंदर गुरु पातशाह तो बाद सत्कार रहा। और अज भी सीने बसीने गुरु परमेश्वर तो बाद आपां महापुरुषां संतां दा अदब करदे हैं जिहड़े गुरमत दे धारनी ने। गुरु दे लई गुरु ग्रंथ साहिब दे अल्फाज ने गुरगोपाल, गुरगोविंदा, गुरदयाल सदा बख्शिंदा। गुरु परमेश्वर है, गुरु अते अकाल पुरख दे विच रंचक मात्र भी फर्क नहीं है। ही इज़ द मास्टर ऑफ यूनीवर्स। इस दुनिया का जिहड़ा वाली परमात्मा है वही गुरु नानक है और सदा वो बख्शण वाला है। ते जेड़े गुरु पातशाह की कदम बोसी करते ने, कदम चुमते ने, सेवा करते ने, उन्हां दे दर ते ही रौनकां ने, उन्हां दे नाल ही धन धन लफ्ज़ लगदा है। बाणी कहती है धन तन भाग तिन्ना गुरमुखां। वेखो दो बार धन लफ्ज़ वरत्या है। सफले ने वो जय जयकार है उन्हां दी जिन्हां दा मुख गुरु वल है, जेड़े गुरु दे हुक्म विच चलदे ने। जो गुर सिख लै मन जिणते आ, जिन्हां ने गुरु तो सिक्ख्या लैके मन नूं जित्या है, उन्हां दे वड्डे भाग ने, उन्हां दी जय जयकार है। कहिंदे सब तों वड्डे भाग गुर सिखां के, सब तों वड्डे भाग गुर सिखां के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, सारियां नालों उत्तम भाग ने गुरु की सिक्ख्या लैके जेड़े गुरु नानक दे कदमां दी धूड़ बन जाते ने। उन्हां चों एक बाबा बुढ़ा साहिब ने। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहिब दे दर दी कदम बोसी की उस महापुरुष ने। ते बाणी दा फरमान है गुर के बचन सत जी धारो। हुण गुरु दे दर ते असीं भी आउने मत्था टेकदे हैं। साडी बल्ले बल्ले क्यों नहीं? उहदा कारण है भी असीं गुरु ते अकीदा नहीं रखते, गुरु दे हुक्म विच नहीं चलते। दो तरह की औलाद हुंदी, एक लायक हुंदे ने, एक नलायक हुंदे ने। मापे रोटी दोवां नूं ही दिंदे ने। हाँ, लायक नूं बरकतां बहुतियां ने। ये सतपुरुष उहदे लायक बच्चे ने ते साडे वर्गे नालायक ने जेड़े गुरमत दे अनुकूल नहीं चलते। कहंदे कुछ वो ने जिन्हां ने गुर के बचन सत जी धारो, सत करके गुरु नानक दे बचन लए मन। ते फल की प्राप्त होया मानस जन्म देह निस्तारो। ये मनुखा जमा उन्हां दा सफला गया, उन्हां निजाकत पा लई, उन्हां नूं मुक्ति हासिल हो गई। ते जेड़े हुक्म अदूली करते ने वो 84 दे गेड़ विच आ जाते ने, वो दुखां दे गेड़ विच पै जाते ने। वो बाबा बुढ़ा साहिब जिन्हां दा आगाज़ 7 कत्तक 1563 बिक्रमी संमत नूं भाई सुक्का रंधावा दे घर होया। वो भागां वाली माँ, वो बंदगी वाली इबादत वाली माँ का नाम माता गौरा जी है। और जेड़ा पाक वेड़ा है जिथे वो खेडे ने, वो कथू नंगल पिंड विच है। उस महापुरुष का आगाज़ होया। अच्छा, उम्र बड़ी लंबेरी सी। उस महापुरुष ने दुनिया तो 1688 बिक्रमी संमत नूं जाना कीता है। 1688 बिक्रमी संमत नूं गए ते 1563 बिक्रमी संमत का आगाज़ है उन्हां दा। बड़ी लंबेरी उम्र है उस महापुरुष की। खैर, दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दे दर ते किवें आउंदे ने? मैं एक गल कह देवां, मापियां दा जिक्र तां करीदा महापुरुषां दे क्योंकि बंदगी वालियां रूहां दुनिया ते उन्हां दा आगाज़ होवे, इहदे लई कुख भी बंदगी वाली चाहिदी है।
ਮਾਪੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਨ ਸੋ ਵੰਸ਼, ਧਨ ਸੋ ਪਿਤਾ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੰਸ਼ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨਸੈਸਟਰੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ। ਉਹ ਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 12 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਮਰਾਤਬਾ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਨਾ, 100 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 125 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈ। 113 ਵਰ੍ਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਫਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ। ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੀਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਵੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਕਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤਹੁ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤਹੁ, ਹਰ ਜਪਿਹੁ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਹ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬੂੜਾ, ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1575 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮਰ 12 ਸਾਲ, ਨਾਮ ਬੂੜਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੈਰਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਵੀ ਹਜੇ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਸ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੂੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਸਾਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਾਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਪੁੰਗਰੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲ ਪੁੰਗਰੀ, ਹਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਕਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਣ ਵੜੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟੀ, ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟੀ।
पिता ने बड़ा यतन कीतिया भी रुक जान, पर कोई वस ना चलिया। उस दिन ये मन विच ख्यालात पैदा हो गए, ऐ सतपुरशो मौत ने इन्हां जरवाणियां वांगू आउणा और किसे दे रोकिया रुकेगी नहीं। चाहे तू बचपन माण रहा है, जवानी माण रहा है, जां बजुर्गी विच है, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूँ जमल है जई है रे। छोटी उम्र ही वैराग पैदा हो गया, की पता ये जवान होण ही ना दवे मौत। सो मौत का भय बड़ा सताउंदा है। आप जी किरपा कर दिओ, हुण बाबे कबीर नूं पुछो भी ये वाकई ही सब सताए हुए ने। कबीर जी कहिंदे हर एक डर चुकिया जा सकता है, ते बड़े तो बड़ा गांडीव जेड़ा आखे मैनू किसे दा भय नहीं, वह भी जम दी डांग तो डरदा है। मरना इत्थे कोई भी नहीं चाहुंदा। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओह नहीं सहया जाए। मौत का हर एक नूं भय है। डेथ इज टैरेबल, मौत डराउणी है। ते ऐ फकीर, ऐ सतपुरशो मौत का भय बड़ा सताउंदा है, ते किरपा करके दूर करो। याद रखियो, ठीक है दुनियावी तौर पर विचरना है, जीवन बतीत करना है, तो ये धौले आ जाण ते सियाण पाउंदी मनी गई है भी इन्हें उम्र वेखी है, चेहरे ते धौले आ गए ने, दाड़ा चिट्टा हो गया, हंस वर्गा, ये तो रै लै लवो, सियाणी गल दसेगा। दुनिया ने धौलियां नाल बजुर्गी मनी है, धर्म ने चौंकड़े नाल बजुर्गी मनी है भी तेरी झोली विच नाम धन किन्ना क है। बाणी विच ये गल साफ लिखी गई है। महाराज ने किते नहीं कहा भी जिहदे धौले आए ने उतों पुछ के बंदगी करो। महाराज कहते ने राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपिओ हर जैसे। 5 वरियां दा ध्रुव है, कहते जा उहदे कोलों अकल सिख ला जे रब नूं पाउणा है। ते हुण उम्र वेखीए ते 5 वरे। औरंगजेब 95 वरियां दा हो के किते मौत किनारे पहुंचिया है ते अकल कोई नहीं आई। ते जिथे इबादत है बंदगी है उत्थे 5 वरियां विच ही वो रब दा राह लभ लिया, जिहड़ा बजुर्गां नूं कई वार नहीं लभदा। इत्थे बजुर्गी धर्म की दुनिया विच चौंकड़े नाल है, धौलियां नाल नहीं। नंद लाल जी ने की कहा है, वो महापुरुष कहंदा है, उहदे पाक बोल ने कहंदा गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी, वरना मेकर आकशी शर्मंदगी। वो कहंदा इस तो पहला कि मौत आ जाए, शरीर का बुढ़ापा आ जाए, चौंकड़ा ला के अंदर की बजुर्गी हासिल कर ला, मुक्त हो जाएगा। क्योंकि बाहरला बुढ़ापा आ गया, जिउंदा नहीं रहेगा, पछोतावा रहेगा, मनुखा जामा व्यर्थ जाएगा। जाता है जिन्होंने रब नहीं मिलता। ये जन्म कादे लई है भई परापत, मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की, यह तेरी बरिया गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मंदगी। शर्मिंदा होके ना जाना पवे, चौंकड़ा ला के अंदर दी बजुर्गी हासिल कर ला। अंदरों बजुर्गी हासिल सी भाई बूढ़े नूं, उम्र करके वो छोटे ने। गुरु नानक साहब ने बचन सुन के ना छाती नाल ला लिया, उच्ची अवस्था दे बोल सुन के छाती नाल ला लिया। तो जदों छाती नाल लाया तो कपाट खुल गए। छाती नाल लाया, ब्रह्म दे सरगुण स्वरूप ने, अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप ने, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। नानक निरंकारी ने छाती नाल लाया। वो जिहड़ा बूढ़ा सी ना, बूढ़ा उन्होंने ब्रह्म की हस्ती इन्ने च ही हासिल हो गई, क्योंकि ब्रह्म अज गले ला के मिलिया है उसनूं। ते जिन्हों गुरु नानक गले ला लवे, बाणी कहंदी है हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ, मोहे कब गल लावह गए। आस सारे लई फिरदे ने, वो गलूए मुबारक नाल ला लवे, पर किसी कर्मां वाले नूं ही लाउंदा है। ते जिन्हों नानक निरंकारी गलूए नाल ला लैंदा है, फिर उहदे दर ते आ रौनकां लगदियां जो बीड़ बाबा बुढ़ा साहब लगियां होईयां ने।
महाराज कहते मेरे लाल उम्र विच बड़े छोटे हो ते गल्लां बुढ़ियां वालियां करदे हो। अज तो नाम बूढ़ा नहीं, अज तो तुहाडा नामकरण कर दिता, तुसी बाबा बुढ़ा बन गए हो। बाबा भी वैसे बजुर्ग लई आउंदा। अज तो नाम तुहाडा बुढ़ा है। कहंदे मुस्काने गुण खान। मुस्कुराए महाराज बचन सुन के। कवि संतोख सिंह जी ने, उस महापुरुष ने, श्री नानक प्रकाश श्री गुरप्रताप सूरज महान पुरजोर कलम नाल ग्रंथ लिखे। शायद वो ना लिखते तो साढ़े कोल जिहड़ा इतिहास सुना रहे हैं ये ना ही हुंदा। भाई बाला जी वाली जन्म साखी नूं लैके गुरु नानक साहब ते उन्हां दे समकालीआं दा इतिहास कवि संतोख सिंह ने लिखिया ते अगे नवां पातशाहियां दा बाबा बंदा सिंह बहादुर दा सारा इतिहास उन्हां लिखिया। जे वो कलम ना चलाउंदे ते शायद गुरु ग्रंथ साहब ते दसम बाणी ही साडे कोल हुंदी, साडे 10 गुरुआं दा इतिहास ना हुंदा। जो लैके आए तुरकी बाणी नूं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी, ज्ञान वे लालो किवें गुरु नानक साहब बाणी लैके आए, किवें गुरु अर्जन साहब ने कहा हूँ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो, किवें गुरु गोबिंद ने ये बचन कहा, किवें 10वें जामे विच कहा। दीन दुनिया दे वाली गुरु गोबिंद सिंह ने जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जग माहे। ये तुहानू गुर इतिहास विच लभेगा। तो लिखण वाला इको महान महापुरुष है वो कवि संतोख सिंह। उहदे बाद उस ग्रंथ तो बेअंत सतपुरुषां इतिहास लिखिया है। खैर मैं कह देवां नाल बाणी जिन्नी जरूरी है उन्ना इतिहास भी जरूरी है। बाणी साडा इष्ट है, साडे खसम दे बोल ने, अकाल पुरख की प्राप्ति का रस्ता। पर बोल जिहड़े लैके आए 10 पातशाहियां वो इतिहास विच बैठे ने। तो गुरु ग्रंथ साहब ने आप ही कह दिता, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार, अजामल वर्गिया साधुआं सतपुरुषां दियां साखियां सुन, तैनूं समझ लगे भी हरि दे नाम की बरकत की है। एक बार भी जप लईए तो उधार हो जाता है। महाराज आप कहंदे ने साखियां सुनिया करो। सुचेत रहो, जेड़े कहंदे ने इतिहास की लोड़ नहीं, सुचेत रहना है। इतिहास पढ़ो तो बाणी का अभ्यास करो, बाणी की विचार करो। खैर वो कवि संतोख सिंह लिखदे प्यारे बचन सुन के इस बाल दे गुरु नानक निरंकारी गुणां दी जो खान ने, सत संतोख दया धर्म वर्गे महान गुण बख्शण वाले ने, मुस्काने गुण खान बाणी तिह सो पुन भनी। खुश होके पाक बोल गुरु नानक साहब ने गलूए चो कढ़े। कहिंदे बूढ़े बड़े समान, बूढ़े बड़े समान बाते तू मुख ते कर। तू तो बुढ़ियां वर्गियां गल्लां करदा है, तू तो बजुर्गां वालियां बातां पाउना है। ऐ मेरे लाल तेरा नाम अज तो बुढ़ा है। कवि जी कहंदे बस इस बचन की देरी सी, वो बूढ़ा किते गवाच गया तो बाबा बुढ़ा प्रगट हो गया। बाबे बुढ़े की जय जयकार हो गई। सुखां दे धाम गुरु नानक निरंकारी ने पाक नाम दिता। खैर बड़ी लगन लगी, घरों लिया के जल पानी भी गुरु नानक साहब नूं उस बाल ने छकाया, सेवा की। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने सतगुर ते पाया नाम निशान। गुरु नानक निरंकारी कोलों नाम हासिल किया, तो जिहदे कोल नाम है नाम निशान होके प्रगट हो जाता। भाव के दुनिया विच उहदी जय जयकार है जिहदे कोल नाम हुंदा है। ते जिहदे कोल नाम आ गया अकाल पुरख दा नानक निरंकारी दा दुर्लभ देह होई परवान। उहदा ये मनुखा जामा प्रफुल्लत है, शोभनीक है और सफला है। गुरु नानक साहब ने किरपा कर दी। वैसे भी भाई नंद लाल कहंदे नाम जपण लई ही जीवन मिलिया है। वो कहंदे इस नीले गुंबद थले आउण दा फायदा ही तां है जे नाम जपेगा ते जे नाम नहीं जपना ते भाई साहब भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दे
ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸਿਖਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਣਾ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਬਵਦ ਉਮਰ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਬਵਦ ਉਮਰ ਕੇ ਦਰ ਯਾਦੇ ਬਿਗਜ਼ਰਦ। ਉਹੀ ਉਮਰਾ ਸਫਲੀ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਇਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ। ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਬਵਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਮਰਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਬਿਗੁਜ਼ਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨਾ 'ਚ ਹਾਸਲਸਤ, ਵਰਨਾ 'ਚ ਹਾਸਲਸਤ ਅਸੀਂ ਗੁੰਬਦੇ ਕਾਬੂਦ ਮਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਲੇ ਗੁੰਬਦ ਥੱਲੇ, ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਈ ਤੂੰ ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਕੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੇ। ਮੁਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਭੁਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਨਜ਼ਾਕਤ, 84 ਦਾ ਗੇੜ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਭੁਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੁਗਤ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਰਹਿਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ 1538 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਮਿਰੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਨ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਲਈ, ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ,
बाबा लहणा जी का शरीर चुनिया गया, वो पाक शरीर प्रवान होया ते अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तो अगले गुरता दे वारस बाबा लहणा जी नूं गुरता गद्दी दी ताजपोशी तिलक बाबा बुढ़ा साहब दे पाक हस्त कमलों नाल लगा। वेखो गुरु नानक दे कितने कितने महान सिख ने, पर चुने कौन गए? बाबा बुढ़ा जी। सारे ही पूरे ने, पूरे दे दर ते सारे ही पूरे ने। गुरु नानक साहब दे समय नाल सेवा कीती। जदों गुरु नानक साहब ने कहा भी घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ, कीर्तन की मर्यादा चलाई, बाबा बुढ़ा जी भी नाल बैठ के कीर्ति गाउंदे सन। जे किरत की गल चली तो बाबे लहणे दे नाल गुरु नानक साहब की देख रेख विच करतारपुर हल भी वाहुंदे सन। बाबा बुढ़ा जी सेवा कीती, भजन कीता, सिमरन कीता। गुरु नानक साहब तो बाद गुरता दे दूसरे वारस नूं तिलक दिता। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो। गुरु अंगद साहब नूं तिलक दिता। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह दे समय धर्मशाला बड़ियां बणियां, सिक्खी बड़ी प्रफुल्लत हुई, प्रचार होया। गुरु नानक साहब दे हुक्म विच खडूर वसाया बाबा गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने। जदों गुरमुखी लिपि पढ़ाउंदे सन, पंजाबी गुरमुखी जदों पढ़ाउंदे सन, गुरु अंगद साहब ने जदों हुक्म कीता सी, ये सेवा बाबा बुढ़ा जी दे भी जुम्मे लाई गई भी तुसीं बच्चिआं नूं, विद्यार्थियों नूं, संगतां नूं गुरमुखी लिपि पढ़ाउणी है। याद रखियो अज इस पाक बोली ते वार बड़े हुंदे ने। पंजाबी बोलनी छड्ड दिओ, गुरमुखी पढ़नी छड्ड दिओ। एक तो मदर टंग है जिथे आगाज़ होवे, हुण ध्यान दिओ। दीन दुनिया दे मालक गुरु अंगद साहब दे हुक्म विच गुरमुखी प्रचलित है, पंजाबी गुरमुखी असीं पढ़दे हैं। फिर इन्नियां भाषावां ने, इहदी कितनी क महानता है। ध्यान दिओ, एक एक अल्फाज दे कई कई अर्थ ने, बाकी सारे भाषावां दा दायरा सीमित है। इंग्लिश में अर्थ करिए ना जदों कथा करदे आ ते मसां एक दो अर्थ निकलदे ने एक पंक्ति दे, ते पंजाबी विच तुसीं चल पाओ, गुरमुखी विच चल पाओ, बेअंत अर्थ पैदा हो जाते ने उहदे। जितने टीकाकारां नूं पढ़ोगे अड्डो अड्ड अर्थ तुहानूं लभणगे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे। पंजाबी दा दायरा बड़ा है, गुरमुखी दा दायरा बड़ा है। और ये भी लफ्ज़ ते पंजाबी दे ने ना, विद्या विचारी तां परोपकारी। ये विद्या पढ़, ये गुरमुखी पढ़, पंजाबी पढ़ दे। आप जुड़ अकाल पुरख दे गुण गा, होरां नूं जोड़, होरां नूं जीवन जाच सिखा, आप सिख। गुरु नानक दे गुण गा, मुक्ति हासिल कर। भाषावां सारियां दा अदब, सारियां भाषावां बाणी विच वरतियां गईयां। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, गुरमुखी सारियां वरतियां गईयां, पर सिरमौर ते बहुतात विच पंजाबी गुरमुखी है। और साडे पातशाह ने भी कहा विद्या पढ़ो ते परोपकार करो, इस करके ध्यान रखिया करो। ये अगर कोई कवे भी अपनी मात भाषा छड्ड दिओ, अगर आपां ये भाषा छड्डांगे तो साडी अकृत कणता है बाणी दे प्रति, सिद्धांत दे प्रति। ऊड़ा रखोगे तो जूड़ा रहेगा, ऊड़ा पढ़ोगे तो जूड़ा रहेगा। क्योंकि बाणी गुरमुखी पंजाबी तुहानूं नहीं आउंदी, इहदे अर्थबोध तुहानूं चंगी तरह हासिल नहीं होने। बाणी दे अर्थ ना कर सकोगे, तुहानूं गुरमत दे फलसफे का पता नहीं लगना, तो कित्थों अमृत छकोगे। सिद्धांत का पता नहीं लगना, कित्थों केस रखोगे, पंज ककार पाओगे। सो ध्यान देना है। महाराज कहते विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या नूं विचारो, अपने जीवन विच धारो, गुरसिੱਖੀ का फलसफा जीवन विच धार के होरां ते परोपकार करो ते उन्हां नूं भी जोड़ो। बाबा बुढ़ा जी गुरमुखी पढ़ाउण दी सेवा भी करते रहे। गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह पंज भूतक शरीर त्यागण लगे ने और इस अगम्मी जोत दे वास लई तीजा महल खोज लिया गया। नाम है गुरु अमरदास। ते
ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਆ ਛਾਤ ਭਿੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 84 ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 84 ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਇੱਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਛਕਣ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਧਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣ। ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਟੱਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਏਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ 84 ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰੂ? ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਬੌਲੀ 84 ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਹਯਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਸਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਮਿਟ ਗਏ, ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਜ਼ਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਮਝਾਰ ਉਚਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਮਝਾਰ ਉਚਾਰਾ, ਇਹਾਂ ਬਾਵਲੀ ਲਗੈ ਉਧਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਭ ਮਿਲ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਜਲ ਨਹਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਪਾਕ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਆਂ। ਇਮ ਕਹਿ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਸ ਦੀਨਸ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਸ ਦੀਨਸ। ਲਿਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਿਤ ਚੀਨਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਟੱਕ ਲਾਵਨ ਕੀ ਆਇਸ ਦਏ। ਫਿਰ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕ ਲਾਵਨ ਕੀ ਆਇਸ ਦਏ। ਬੁੱਢੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੀ ਗਰ ਕਹੀ।
बाबा बुढ़ा जी ने सब तो पहला हस्त कमलों में कही चुकी है, तो फिर टप लाउणा कीता है। वेखो तीर्थ की हुंदा है, 8-60 तीर्थ जह साध पग तरै, जिथे कोई साधु बंदगी करे वो तीर्थ बन जाता है। इत्थे ते ओ कदम पा रहा सी, ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਾਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਦਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जितनियां भी सेवावां गुरु अमरदास मेरे पातशाह ने कीतियां, फिर 22 मंजियां सिख जगत के प्रचार लई थापियां। ये जिहड़ियां 22 मंजियां 22 प्रचारक थापे गए, इन्हां च मुख प्रबंधक बाबा बुढ़ा जी लाए गए। बाबा बुढ़ा जी नूं ये महान सेवा दिती गई। समा आया गुरु अमरदास पातशाह पंज भूतक शरीर त्यागण तो पहलां चौथे शरीर की खोज करन लगे, जिथे अकाल पुरख की जोत का वास होवेगा। शरीर चुन लिया गया, बाबे जेठे की सेवा परवान चढ़ गई, तो बाबे जेठे नूं फिर जिहड़ा तिलक सी वो बाबा बुढ़ा जी ने दे के गुरु रामदास बना दिता। बाणी कहती है, अमरदास अमृत छत्र गुर रामह दियो। अपना छत्र गुरु रामदास नूं बख्शिया गुरु अमरदास जी ने। हुण गुरु अमरदास पातशाह तो बाद गुरु रामदास दे समय गुरु अमरदास पातशाह ने जो सेवावां कीतियां, वो सेवावां चुकियां बाबा रामदास जी ने। ते गुरु अमरदास महाराज दे समय ही हुक्म दे विच रामदासपुर वसाया, चक रामदासपुर श्री अमृतसर। उत्थे पाक सरोवर उसारना शुरू किया, ते इस सरोवर की सारी देख रेख अमृत सरोवर की सेवा बाबा बुढ़ा जी कराउंदे सी। किथे बह के? बेर बाबा बुढ़ा साहब, उहदे थले बह के बाबा बुढ़ा जी इस पाक सरोवर की सेवा कराउंदे सन। फिर ध्यान दिओ, 68 तीर्थ जह साध पग तरह, तह बैकुंठ जह नाम उचरै। तीर्थ दे तीर्थ जिथे साध बाणी पढ़ता है वह सचखंड ही बन जाता है। कईयां नूं बड़ी तंगी है भी लै ये बेरी का ही सत्कार करी जाते ने। जिथों जिथों भी तुसी आए हो, जे कोई मालवे तो आया तो फरीदकोट तो लैके बठिंडे तो लैके बाबा बुढ़ा साहब के पाक स्थान तक बड़ियां बेरियां आईयां होणियां, कोई सिर झुकाउंदा वेखिया जे? आ जलंधर वालियां कई बेरियां राज वेखियां होणियां, कोई सिर झुकाउंदा वेखिया जे? ये बेर बाबा बुढ़ा साहब नूं ही क्यों सजदा है? पता क्यों सजदा है? 68 तीर्थ जह साध पग तरह। करो बाणी दे नाल खंडन भी वो तीर्थ नहीं बन सकता जिथे साध दे कदम पैंदे ने। बाणी दे कहंदी है जिथे नाम जप लवे कोई साध, वो बैकुंठ बन जाता है। ਐਵੇਂ ਤਰਕ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰੱਬ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? क्योंकि जो अखां दा विशा नहीं वो जरूरी नहीं हुंदा भी दुनिया ते नहीं हुंदा। आ लैंटर पिया ना, बाबा खड़क सिंह जी वर्गे महापुरुष जिहड़े सेवा करते करवाउंदे रहे इत्थे। आ लैंटर पिया है तो लैंटर तो उत्ते आसमान आ, जिन्ने दीवान विच बैठे हो किसी नूं नहीं दिखदा। तो जे आपां दावा कर दईए भी जो नहीं दिखदा वो है ही नहीं, तो फिर झूठ है कि सच है? जो नज़री आवे जरूरी नहीं उही हुंदा है। कुछ ऐसियां हस्तियां ने जो अखां दा विशा नहीं, खुशबोई माणी जाती है, कदे नजरी आउंदी है। याद रख,
ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਆਖੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉੱਲੂ ਆਖੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਤਰਕ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤ ਮੁਖ ਗੁਰਸਾ ਲਾਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਬੇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਬੇਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? 68 ਤੀਰਥ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਪੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਾ ਲਓ। ਹਰ ਬੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਆਦੀ ਕਿਉਂ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੈ ਸਭ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਡਿਠੈ ਸਭੈ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਠੈ ਸਭੈ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਰਡ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੀ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ। ਅਗਲਾ ਮੁਜਸਮਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। 1660 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਗਿਣਦੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ।
ਰਾਮ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਲੀਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਖਤੋ ਤਾਜ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਬੋਲ ਪੈ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ, ਔਰ ਬੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ, ਵਿੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਤੇ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਬੜੇ ਔਖੇ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਤਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੀਝ ਕੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਨੇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਵਨੇਤ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਅਸੂਲ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਹਾਂ, ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੀਜ਼ ਮਰੈਕੂਲਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਨਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹੀ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਬੁੱਢਾ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਗੁਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਾਮ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਰਾਜ ਸਾਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਆਵੇ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੀ ਧੂੜ ਬੜੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੋਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਹਿੱਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 3 ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਉਲਫਤ ਕੇ ਯਹ ਜਜ਼ਬੇ ਕਹੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ, ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀਂ ਸੁਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਬ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ, ਭਾਜੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਲਈ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀੜ ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ, ਗੰਢੇ ਲਏ, ਲੱਸੀ ਲਈ, ਉਹ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਬੀੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਖਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗਿਆਨ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀਰੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ 2-4 ਦਿਨ, ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਆ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦਾ ਸਫਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਇਆ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਤਿਲਤ ਮਿਲਤ ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਹੈ ਖੀਰ ਜੈਸੇ ਰਣ में सखा ਭਰਾਤ ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਤਰੇਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਮਤਰੇਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬੌੜੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਲ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਹੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਨੁਜ ਕਹਾਂ ਮੋਹੇ ਢਿੱਗ ਕਾਹੀ ਗੁਰ ਧਾਮ ਕੋ, ਤਨੁਜ ਕਹਾਂ ਮੋਹੇ ਢਿੱਗ ਕਾਹੀ ਗੁਰ ਧਾਮ ਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਲ ਪਾਇਆ ਜਪ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੰਤਰ ਭਾਵ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਓਬਟੇਨ ਰਿਵਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀ ਹੈ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੁਤ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧਤ ਜਨਨ ਜਬ ਜਾਨਤ ਸਭ ਤਜ ਕਰ ਤਸ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਗਏ, ਛਕਦੇ ਗਏ, ਛਕਦੇ ਗਏ। ਛਕਦਿਆਂ ਛਕਦਿਆਂ ਸੈਲਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੰਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੰਢਾ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਵੱਡ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਡਾਵਤ। ਬੋਲਿਓ ਵੱਡ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਡਾਵਤ ਧਨ ਮਾਤ ਆਵਨ ਪਾਤੋਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਰੀਝ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਰੀਝ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੀਝ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਵੇ। ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੰਢਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੰਢੀ ਦੀ ਗਿੜਕ ਜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਹੋ ਗਈ।
ते खेड़े विच आके कहिंदे बोलियो बड़ उत्साहा बड़ावत, धन मात आवत पा तोहे, बड़ी विशाल खड़ग कर धर है। बड़ी जेड़ा बड़ा बली है, बल विच है, बड़ी विशाल खड़ग कर धर है, मुगलन मार गुरु बड़ होहे। तेरे घर विच माता गुरु नानक दे घर विच अरदास करदा हां, ऐसा लखते जिगर प्रगट होवेगा, प्रकाश धारेगा, जिवें ए मेरे मुक्का मारन ते गंढे दे विचों गिड़क जी ओ गंढी जी उड गई है। भारी खड़ग धार के ए मेरी पीरी दा मालक जदों मैदाने जंग विच तलवार चलावेगा, खड़ग चलावेगा, मुगलों दे सिर इदां उड्डणगे जिद्दां अज गंढे चों गंढी उड्डी है। एडा लाल प्रगट होवेगा तेरे घर। साध ने खिड़के बचन कर दिता, कहिंदे जथा सो कंदक मैं अब फोरे, जिद्दां गंढा मैं भन्निया है इदां तेरा लखते जिगर मुगलों दे सिर फेंदिया करेगा। तिम मुगलन के फोरै सीस जथा कुंदक मैं अब फोरे। ये कंदक जेड़े ने ये जदों मैं फोरे ने माता, आउण वाले समय विच इदां तुहाडा लखते जिगर फोरिया करेगा। अच्छा भाई नंद लाल ने बोल बड़ा सुंदर किया, कहिंदे तेगश तेगश दुश्मन अफगन वा तीरश खारा शिकन। इहदे अर्थ समझियो, गुरु हरगोबिंद साहब किदां दे सूरमे ने। तेगश का मतलब, अश का मतलब वो, तेग का मतलब हथ विच फड़िया होया तेगा, अफगन का मतलब मारन वाला। वो मेरा गुरु हरगोबिंद साहब भाई नंद लाल कहिंदे वाह तीरश, वाह का मतलब अते तीरश का मतलब तिखे तीर छड्डणे, खारा का मतलब है पत्थर दिल, पत्थरां वर्गे चट्टानां वर्गे सूरमे, शिकन का मतलब है तोड़ देना। बाबा बुढ़ा जी का बचन सी। भाई नंद लाल आखण लगे वो तलवार दे नाल, तीरां दे नाल जिहड़े बड़े बड़े पत्थरां वर्गे पत्थर दिल दुश्मन ने, जां चट्टानां वर्गे मजबूत दुश्मन ने, तलवारां ते तीरां नाल उन्हां नूं भन भन के सुटेगा, जिवें कोई पत्थरां नूं भन भन के सुटदा है। ते बाणी नूं पुछो भी साधां दे गलूए मुबारक च ताकत है। उन्हां दा बचन गुरु नानक सुन लवे ते बाणी कहिंदी है, भगत मुखे ते बोलदे से वचन होवंदे। जो भी भगत साधु बोलते ने, जो भी उन्हां दे अंदरों प्रगट हुंदा है, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, एक प्रोफैसर दे अर्थ ने डिवोटीज, चेले नूं कहिंदे सेवक नूं। परमात्मा दे गुरु दे दर दे जेड़े चेले ने, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड उटर विद देयर माउथ, जो भी मूहों वो बोलते ने, शैल कम टू पास, वो होवेगा। वो पत्थर ते लकीर है, वो होवेगा। जो जो चितवह साध जन वो लेता मान, जो भी साधु बोलते ने वो पूरा हुंदा है। महाराज बाबा बुढ़ा जी का बचन होया, मैं फिर कह देवां, देण वाला गुरु अर्जन ही है। साध की सिफारिश काम आउंदी है। देण वाला कौन है? दद्दा दाता एक है, सबको देवण हार देंदिया तोत ना आवई, अगंत भरे तोट आउंदी नहीं। वो जेड़ा दाता है वो बाबा बुढ़ा जी के समय किथे है? गुर अर्जन परतख हर दुनिया ते आया है, गुरु अर्जन के रूप विच। ते बाबा बुढ़ा जी की अरदास प्रवान हुई। साध अरदास कर दवे ते कर्मगत ही बदल दिंदा है। घर दे विच समा पा के गुरु हरगोबिंद साहब का आगाज़ होया और उन्हां दी तलवार की कहानी जुगां जुगां तक चलनी है। 4 जंग भारत वर्ष के हाकमां नाल लड़े, शाहजहां दियां फौजां नूं मात पाई, मीरी पीरी दे उतारनी सन। खैर गुरु अर्जन साहब ने वडियाई करवाई अपने संतां दी। उस दिन तो ही साधां दी बल्ले बल्ले हो गई सिख जगत विच। हर अपनी वडियाई भावदी, जन का जयकार कराई। अज गुरु अर्जन साहब 5 भूतक शरीर त्यागन लगे, शहादत की अवधि मानन लगे। खबर फैल गई, पहला मरण कबूल,
कबूल कर लिया है मौत नूं। गुरु हरगोबिंद साहिब नूं अज तख्त ते बिठाउणा है, तिलक लगना है। अज भी सेवा बाबा बुढ़ा जी नूं हासिल हुई। अकाल तख्त साहिब जदों रचिया गया, इस चबूतरे की सेवा विच भी बाबा बुढ़ा जी नूं लाया गुरु हरगोबिंद साहिब ने। जदों ग्वालियर पातशाह 22 धार दे राजिਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 22 ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। 1631 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੂੜੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ, ਮਰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਸਤ ਕਮਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਘਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਡਰੌਲੀ ਵਾਲੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।